जो बुनियादी मुद्दे सन पंजाब के लोगों ते उन्हां ते हजे तक आम आदमी पार्टी ने मशहूरियां वाली सरकार ने किसी प्रकार का कोई काम शुरुआत नहीं किया। उन्होंने किवें एक्सपोज करना है ते किवें पार्लीमेंट का चुनाव लड़ना है। फोकी मशहूरियां वाली सरकार ने उधर नूं पटियाले नहीं तो मूँह नहीं करना, क्योंकि किते ना किते बीजेपी का सारा असर हैगा। 15 के दिनों बाद ऐसा सगूफा छड़ते हैं मुख्यमंत्री साहब, ऐसा सगूफा छड़ते हैं जिहदे नाल 15 दिन चर्चा का विषय बनया रहिंदा है। केवल ते केवल मुख्यमंत्री साहब का मशहूरी करना कम रहिंदा है। पहला चन्नी वाले मामले हुण आ नवा मामला फड़ लिया, 15 दिन इहनूं लगणगे, फिर इस तो बाद एक नवा। और मुख्यमंत्री साहब नूं सवाल पूछना चाहना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जिहड़े तुसीं इह बनाए खजाने का खराबा हो रहा है, हुण भी तो तुसीं बाहरों अपॉइंट किते वकील लैके आउणे हो, 5-5 लाख रुपया उन्हां नूं 6-6 लाख रुपया दे रहे हो। एक अनाउंसमेंट अज हुई है, लेकिन इहदा फैसला 1.5 साल पहला हो गया सी। इस गल का फैसला 1.5 साल पहला हो गया सी कि जाखड़ साहब बीजेपी के प्रधान होंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाखड़ साहब जी को बहुत अहम अहदे दिते और मैनू लगता कि राजनीति की जिहड़ी गुड़ती है वो कांग्रेस पार्टी तो जाखड़ साहब ने लई। यही जाखड़ साहब मेहनो मेहनी हुंदे हुंदे सी। असल विच तां सारे जिहड़े राजनीति के वड्डे घराने हैं, मैं तो असीं पहला कहना हुंदा सी अंदरों इकट्ठे है। और मैं पहला भी कहना सी कि बीजेपी कदे भी अकाली दल तो अड नहीं हुई। ओही कोठी सी हरसिमरत जी कोले, ओही सारा चामदाम सी। तो मेरे ख्याल असी प्रचार वास्ते तैयार पर तैयार हैं, पर जिहड़ियां संगठन दे विच कोई किते कमियां जां कोई इहो जिहियां चीज़ां सीगियां ਉਹਦੇ ते अज डिस्कशन हुई है कि किस तरह आने वाले समय च असी सरकार नाल लड़ाई लड़नी है, किस तरह ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾत रोज़ फोकी मशहूरियां वाली सरकार साडे लोकां ते ला रही है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ और ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ जो बुनियादी मुद्दे सन पंजाब के लोगों ते उन्हां ते हजे तक आम आदमी पार्टी ने मशहूरियां वाली सरकार ने किसी प्रकार का कोई काम शुरुआत नहीं किया। उन्होंने किवें एक्सपोज करना है ते किवें पार्लीमेंट का चुनाव लड़ना है वो देखो। मैं तो ये समझदा सी कि वो अनाउंसमेंट अज हुई, अनाउंसमेंट अज हुई है, लेकिन इहदा फैसला 1.5 साल पहला हो गया सी। इस गल का फैसला 1.5 साल पहला हो गया सी कि जाखड़ साहब बीजेपी के प्रधान होंगे। और मैनू उदे अंदाजा हो गया सी जो चिंतन शिविर तो बाद उदयपुर स्पैसीफिक डे चुनिया गया उन्होंने अस्तीफे वाला, क्योंकि वो गुस्से च आया अस्तीफा नहीं सी। वो एक प्री प्लान जिहड़ी मूव सीगी बीजेपी दी, और बिफोर इलैक्शन जिहड़ा काम चल रहा सी कि जिहड़ा तारपीडो साडा इलैक्शन होया कि रिप्रजेंटेशन हिंदू नूं किसे नूं नहीं दिती जा रही, जां मुख्यमंत्री हिंदू नूं चेहरा नहीं बनाया जा रहा। हालांकि किसी भी हारे व्यक्ति नूं जिहड़ा MLA ना होवे उहनूं मुख्यमंत्री किद्दां बनाया जा सकदा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाखड़ साहब जी को बहुत अहम अहदे दिते और मैनू लगता कि राजनीति की जिहड़ी गुड़ती है वो कांग्रेस पार्टी तो जाखड़ साहब ने लई। और हारन के बावजूद भी जो सारी लोग चुनाव जिते और सरकार बनी, लेकिन वो आपदे राजनीतिक जिहड़े उत्थों जिहड़ा उन्हां दा जद्दी हलका सी उत्थों हार गए। और हारन तो बाद कांग्रेस पार्टी के प्रधान ते फिर बाय इलैक्शन लड़ाया। सो मैं समझदा कि मैं जाखड़ साहब नूं, क्योंकि अल्टीमेटली कई बारी जाखड़ साहब तक करड़े शब्द बोल जाते ने, क्योंकि फिर असी कहना कि उन्होंने उम्र का तगाजा देख के, क्योंकि तकरीबन 69-70 साल की उम्र हुण जाखड़ साहब की हो गई है, फिर असी सानू सिखाया गया कि वड्डियां दा उन्ना उस तरह तरीके नाल जवाब नहीं देना। मैं अज साडे जाखड़ साहब नूं पूर्ण मुबारकबाद देनी चाहना है
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੰਗਠਨ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੇਡਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਬੋਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾ ਬਾਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਬਜ਼ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਨਬਜ਼ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਲ ਬਦਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 100% ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਨੇਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਨੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਸਗੂਫਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਸਗੂਫਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਅੱਜ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਆ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, 15 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਦਰਨੀय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਸਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਚਾਮਦਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਤੈਅ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਓ ਚਾਹੀਏ ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਫੂਲ ਆਊਟ ਆਫ ਅਸ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਸੀ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਿਨਾਂ ਆਖੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕੁ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਾਈਡ। UUC ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। UGC ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਪੜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।